रामदास गुण गाओ। गुरु नानक पद पंकज बंदन कज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नासक श्री हरि गोविंद सुमत परिकासक श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन 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 सीसा बंदो बार बार जग जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु हे प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए। दोहरा पैर उठावो पठ कर से श्री प्रभ लिखियो एव तिस बिखै। जब तू हेरे हुक्म हमारो दिन के निस होए इते पधारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरा के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारा सरवण कर रहे सी जदों धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल एक बच्चा आया भाई जोगा सिंह। और जोगा सिंह बचपन तो आया ते जदों 18-20 साल का हो गया ते इहदे माता पिता जी एक दिन मिल आए ते नाल ही बेनती करते असी लड़के का विआह कर दईए महाराज। फिर दोने ही बच्चे इत्थे आके सेवा करनगे। पातशाह कहन लगे ले जाओ। पर पिछे ही पातशाह जी ने परीक्षा भी पा दी। एक सिख नूं एक चिट्ठी ते लिख के भेज दिता भी जोगा सिया साडी चिट्ठी वेखदे सार जो करदा विचे छड्ड के जल्दी आ जा, जरूरी काम है। और चिट्ठी दे के सिख नूं कह दिता कि जदों वो 2 लावां ले लवे ते उस वेले उह खोल के सामने कर दी। ते इदां ही उह सिख ने कीता ते जद चिट्ठी सामने कीती गई चिट्ठी ते पढ़िया कि जदों ही तू साडी चिट्ठी वेखदा है भाई तू उठ के जल्दी चल पा, जिथे भी है जो भी करदा इस वेले। चिट्ठी नूं वेखदिया ही भाई जोगा सिंह ने उसे वेले लावां चों उठना कीता। जो पल्ला लड़की ने फड़िया होया सी उस नूं जोगे ने छड़ दिता है ते परिवार बराती माता पिता कहन लगे की हो गया। कहन लगे मेरे पिता का गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म आया भी जो करना विचे छड़ के जल्दी आ जा, इस करके हुण मैं रोक नहीं सकता, मैनू जाना पैना। माता पिता ने बरातियां ने बड़ा समझाया भी 2 लावां ते कितना भी टाइम लगना यार, तू रुक जा 2 फेरे होर लै ला। कहते नहीं चिट्ठी च लिखे जो करदा है वह छड़ के विच ही आ जा। इस करके मैं गुरु साहब नूं ये जवाब किवें देवांगा, इस करके मैनू जाना पैना है। आ मैं परना छड़ दिता है आपदा, बाकी 2 लावां इसे नाल ही दे दिओ। गल चों परना ला के तुर गया। अगे की हुंदा ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करदे आ। उस तो पहला अपनियां ते दासां दीयां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
दोहरा। पैर उठावो पाठ करि से श्री प्रभु लिखियो इव तस बिखे। और चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ। जब तू हेरे हुक्म हमारो दिन के निस होए तिते पधारो। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਕਰੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। अपर को पग ना उठावो अपर काज को पग ना उठावो देखत सब तजित को आवो। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਾਓ। पढ़त अचंबे अत चिन्ह पे हो न फिरे हित पग अग दियो। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਾਨੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। सब लोगन अर्पित की साथ करी जनाबन गुर की गाथ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। होते हुक्म में ड्यू जाई न फिरे मैं फिरो कदाई। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। पिता याद सब हिन समझायो कार्य करपन गमन होतायो। ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਲੱਗਣਗੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ऐसी बात न जग में पई फेरे फिरत बहुत हट गई। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਬਈ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। 4 ਫੇਰੇ ਐ ਤੇ 4 ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ 2 ਲਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। सब में हो गए हास हमारा तोहे न लगे यह किछ बारा। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ 10-12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਖੜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ सिख अर सती समान बचानो नैक मुरे मन धर्म सुहानो। ਔਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਦਾ। ਜੇ ਸਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਲੀਨ ਫਿਰ ਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਜੀ। एहो पटका देहो फेरे देहो मुझ सो बाक ना कछु करे हो। ਔਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। हिम कह कर गुर दिश पग डाला पीड़ित मन को मदन विसाला। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। कौना सिख सिदक को हारा तत्काल प्रभ उर पधारा। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। पंतो अलंगत द्वाबे दिशा उकलावत ही आई प्रवेशा। ਔਰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਭਾਵ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। और अहंकार हुए किछ आवा बड़ उत्तम है कर्म कमावा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ। अबर कौन इस विध कर सके प्रथम मिलन त्रै तज गुर तकै। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ 2 ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਤੋ ਸੋਦਰ ਭਿਉ ਵਿਕਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਨੈ ਸਕੇ ਸਹਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਬਟੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਭਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਹੋ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਮਾਇਆ ਤਬ ਪ੍ਰੇਰਣ ਕਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਜੋਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਨੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਓ ਜਾਮਨੀ ਢੇਰੋ ਡਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਧਿਆ ਕੋ ਬੈਠੇ ਸੋਏ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸਿਆ ਤਹਾਂ ਖੜੋਏ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਚੜੀ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਮਦਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵਸੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਨੇਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਗ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਈ। ਕੋੜਸ ਬਰਸਨ ਕੀ ਤਨਰੂਰਾ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਚੰਦ ਜਨ ਪੂਰਾ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਰਿਕ ਮ੍ਰਿਗ ਸੇ ਸ਼੍ਰਿਕ ਕਰ ਮੈਂ ਸੋਤ ਅਤਰ ਲਗਿਓ ਬੋਲਤ ਮਨ ਮੋਤ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਗਰੀ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਮੁਖੀ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਨੀ ਸਰਪਨ ਸੀ ਸਤਕਾਰੀ ਚੰਪਕ ਬਰਨੀ ਚੰਚਲ ਪਿਆਰੀ। ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਲਗ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਸਿੰਘ ਬਿਗਤ ਮਨ ਰਹਿਓ ਲੁਭਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮਿਲਿਓ ਜਾਮਨੀ ਮੈਂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਕੀਲ ਮਦ ਹਰੋ ਨਰੰਗ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਪਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਕਜਾਮ ਨੀਟ ਨੀਟ ਤਨ ਪੀੜਤ ਕਾਮ। ਔਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਰ ਲੈ ਧਨ ਕੋ ਚਲਿਓ ਤਿਸ ਚਾਹਤ ਅਤ ਤੈਸੋ ਮਿਲਿਓ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤਬ ਜਾਨੀ ਭਰਮਿਓ ਕਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ। ਉਧਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਬ ਹਮ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਜਾਏ ਅਪਰਾਨ ਕੋ ਕਰੇ ਸਹਾਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਜਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਨ ਰਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾ ਨਰਕ ਕੋ ਲਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਨੇ, ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੇ ਜੋਗਾ ਅੱਜ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ। ਔਚਕ ਜਬ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਬਚਾਵਨ ਗੁਰ ਕੋ ਸੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਐਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ ਕੰਚਨ ਆਸਾ ਕਹਿ ਕਰ ਹਾਥਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਕੋ ਬਾਲਨ ਕੋ ਪਾਈ ਬੇਸਵਾ ਦਵਾਰ ਖੜੋਈ ਜਾਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਹਟ ਰਹਿਓ ਨਿਰਪ ਕੋ ਚੋਬਦਾਰ ਉਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਸਵਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਮੋ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਸੋਏ। ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਸਵਾ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਮੁੜ ਚੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲਿਓ ਜਾਏ ਜਾਵੇ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਪੈਸਵਾ ਸੋ ਫੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਐਮ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜ ਹੈ ਕੇ ਪਾਸ ਚਿਰ ਜਾਏ ਤਰੇ ਮਿਲ ਬਿਆਸ। ਔਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਦਨ ਨਿੰਦਰਾ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਆ ਮਿਲਣ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਵੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਰਾਂਚ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੀਤੇ ਜਾਮ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਓ ਚੋਬਦਾਰ ਸੋ ਹਿਰਤ ਪਿਓ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਨ ਮੁਰ ਜਾਏ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੁਰਿਓ ਅਬਲੋ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਲਨ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਹਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਚ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ। ਬਿਓ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕੇ ਤੀਰ ਤਿਉ ਤਿਉ ਲਗੇ ਕਾਮ ਕੇ ਤੀਰ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਸੇ ਜਾ ਭੂਪ ਬਿਲੰਦ ਮਿਲਿਓ ਤ੍ਰਿਆ ਸੋ ਦੇ ਅਨੰਗ। ਯਾਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ
ਡੀਕਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਗ ਜਾਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਈ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। आज रात मैं कील मचावो मन भावत कह लट पावो। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਗਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਟੱਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦ ਗਿਆ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਧ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਪਖੰਡੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੋਹਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕਹੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਇਸ ਵੱਟ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਨਾ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੌੜ ਸਵਾਰ, ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰੋ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰਿਆ ਦੇਖ ਭੀਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰਿਆ ਦੇਖ ਭੀਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲਿਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੋਹੋਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक जाम जब रात रही है, जागत बैठे घात रही है। हाँ 3 घंटे फिर बैठा रहा मंजे च, हुण भी गए ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਧਨ ਨੇ ਕਰ ਤ੍ਰੈ ਦੁਆਰੇ ਗਿਓ, ਚੋਬਦਾਰ ਚਿਰ ਹੀਰਤ ਪਿਓ। ਔਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗੀ ਵੇਸਵਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੌਧਕ ਪਾਏ ਹਟੇ ਉਮਰ ਜਾਇਓ, ਕੋਨੇ ਪਿਸ ਪਰ ਬਹੁ ਬਰਮਾਇਓ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨਿਕ ਸਿਓ ਤ੍ਰੈ ਪਹਿਰ ਬਿਤਾਈ, ਅਬੇ ਚਾਰ ਘੜੀ ਠਹਿਰਾਈ। 4 ਘੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਜਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਦਨ, ਤਬ ਮੈਂ ਮਿਲੋ ਹਰੁ ਮਦ ਮਦਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਪੁਨ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ, ਰਹੀ ਰਾਤ ਜਬ ਗਈ ਬਿਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਣ ਦੇ ਕੋ ਸਮਤ ਚੌਚਾ, ਬਹੁ ਮਨ ਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਪਿਓ ਰੁਚਾ। ਅਨੋਦੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਤਬ ਹੀ ਚੋਬਦਾਰ ਸੋ ਖਰਿਓ, ਹਟ ਕਰ ਆਏ ਤਿਮਰ ਤਬ ਡਰਿਓ। ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗਿਆਨਾ, ਨਾਸਿਓ ਪਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋ ਗਿਆਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਤੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਅਧਿਕ ਤਿਕਾਰਾ, ਬੀਤਿਓ ਤੋ ਗਜਵੇ ਭਾਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫੇਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਪਰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਮਣਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਝੜਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਚੌਬਦਾਰ ਨ ਹੋਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਗੋਤਾ। ਓਏ ਮਣਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਬੇਸਵਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਜੋਗੀਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੀਸ ਬਾਤ ਕਮਾਈ, ਗੁਰਡਿਕ ਸੇਵਤ ਰਹਿਓ ਸਦਾਈ। ਜਾਓ ਜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੋ ਗਓ, ਤੈ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ। ਕੋਰਸ ਬਰਖਣ ਕੀ ਬਰਬਾਲਾ, ਵੇਦ ਲੋਕ ਮਤ ਧਰਮ ਵਿਸਾਲਾ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 2 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਲੰਘਾਏ ਕਰ ਤੂਰਨ ਗਿਓ, ਜਗਤਨਾਥ ਤਬ ਦੇਖਤ ਪਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਖ ਕੇ ਬਾਨੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਜਾ ਖੜਾ ਜੋਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਵਿਖਿਓ ਮਹਾਰ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਕੇ ਕਰ ਵਿਗਸੇ ਮੰਦ ਮੰਦ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਨ ਬਣੇ ਮੁਕੰਦ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋਗਾ ਰਾਜ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਸਤ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਕਹੇ ਸੁਬੈਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਰਸੀਲੇ ਕਰ ਕਰ ਨੈਨਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਸੇ ਬਿਲਾਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਨਿਕਟ ਸਿੰਘ ਗਨ ਗੁਰ ਕੇ ਹੀਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਜੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੀ ਨਸਿਰ ਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਰ ਕੀਰ ਬਿਲਾਸ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਗੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਨੋ ਆਪ ਨਾਮ ਕਿਛ ਜਾਣਾ, ਹਸਨ ਹੇਤ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਕਬ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਬੂਝ ਲਿਓ ਇਸ ਕੋ, ਬਿਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਜੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਬੀਤੀ ਗਤ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ, ਜਿਸ ਰਾਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹਦੀ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹਕੀਕਤ ਸੋਏ, ਮਾਮੇ ਤੇ ਚੋਬਦਾਰ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੋਗੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਵਾਰਤਾ ਚਰਣੀ ਪਰਿਓ, ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਪਰਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਦਾ ਦਾਸ ਕੇ ਬਨ ਰਖਵਾਲਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਜੋ ਜਿਠਾਈ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰੋ ਦਾਸ ਉਧਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਠਾਈ ਭਾਵ ਵਡੱਪਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਦਾ ਬਨਿਆਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋ ਛਾਪਰ ਛਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਗਰਾਤੇ ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਈ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਪ ਲਿਆ ਪਿਆਰੂਗਾ ਤੇ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਦਬਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੜਾਵਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਭਾਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਲੜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੀ ਭਗਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਖੜਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਮ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਸੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੜਾਮ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੜਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਦੋਨੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੜਕੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਸੇ ਦੋਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਗਰਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਚਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਖੜਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰਖਾਣ ਬਣੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। करने के बछुरे गंजारे हित कबीर को बन बन जारे। और ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਧੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਧੰਨੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੇਚ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਂਗਾ ਹੀ ਸਾਧ, ਠੁਰ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੁਰ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਥੋੜਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਪੱਟ ਲਓ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਢ ਲਓ। 2-2.5 ਗਜ ਵੱਢ ਕੇ ਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਤਾ, ਲੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। 2-2.5 ਗਜ 3 ਗਜ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਗਲਾਤਰੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਯਾਰ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰਾ ਟੱਪਿਆ, ਆਥਣ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਰੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਥਣੇ ਜੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ? ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੱਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸੋ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, 20 ਮੀਟਰ ਦਾ, 16 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੱਜ ਦਾ ਥਾਨ ਖੱਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਥਾਨ ਦਾ? ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਬਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਮੇਤ ਤੇ ਚੁਬਦਾਰਾ ਸੇਵਕ ਰਾਖਿਓ ਬਿਰਦ ਸਵਾਰਾ। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਦਰ ਤੇ। ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਸੁਣਾਵੋ ਸਭ ਸੁਣ ਲੈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਜੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਏ ਖਾਲਸਾ ਕਹੋ ਮੁਕੰਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਐ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਬ ਕਲ ਕੀ ਦਰ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ਤਜ ਫੇਰੀ ਮਮ ਆਇਸ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਗਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜੋਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਏ ਕਰ ਡੇਰਾ ਦਿਨ ਮੇਂ ਬਾਰ ਬਦੂ ਪੁਨੇਰਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਬਾਰ ਬਦੂ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੋ ਤਾਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਗੜੇ ਧਰਮ ਨਰਕ ਮੈਂ ਜੈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਹਾ ਫਲ ਪੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਵੱਢਿਆ ਨਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਢਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। या सब सिख है सुन सारी जेकर भूल जाए एक बारी। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, कांगर तिसको लेत बचाए कि सुबह पद में जे पर जाए। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ
ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। इसके सम सिख गुर सम मोहे क्यों ना ऊंच पद प्राप्त होए। ਨਾ ਤਾਂ ਜੋਗੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। इनके कृपा दृष्ट तेरा ज्ञानावान सिख कर तिस बेरा। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। घर को पठ्यो ग्यो तत्काला करो गृहस्थ की रीत विशाला। ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਾ ਜੋਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ, ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਸਮਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਲਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਓ। तक समय बस आयो फिर रहो समिति दर्शन हेर। ਉਹ ਸਮਾਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ। अंत समय उच्चो पद पायो चरण कमल गुर केर समायो। ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्व में पंचन गुणदास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे पी हो बनहार। हे संत कै सदा संग निराला आधार। हे ठाकुर होंदा सिरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान राखो ये परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु तेरे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए।